المقالة الخامسة عشر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قوله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. نعم، يقول سيدنا أبو بكر الصديق في تفسير هذه الآية في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر. قال رضي الله تعالى عنه: البر هو اللسان، والبحر هو القلب. فإذا فسد اللسان أي أطلق بالسب والشتم واللعن والكلام البذيء بكت عليه النفوس، أي بكى عليه ظاهر ابن آدم، لأن عمله غير زين. بكت عليه النفوس أي الأشخاص بني آدم. وإذا فسد القلب هذا فساد اللسان، وإذا فسد القلب والعياذ بالله وفساد يكون بماذا؟ بالرياء، بالشحنة، بالبغضاء، بالعجب، بالكبر، بأمراض القلوب. يكون فساد القلب والعياذ بالله. بكت عليه الملائكة، بكت عليه الملائكة. فلهذا جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان جعله عينين وأذنين، لكن جعل له لسان واحدا حتى يكون ما يسمعه وما يرى أكثر مما يتكلم به. وجعل عليه سجانين: الأسنان والشفتين. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من حسن سلامتكم ولا يعنيه، ومن تكلم فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. فلهذا كان اللسان واحد. اللسان واحد حتى يتنبه العقل، لا يتكلم إلا بما يهمه، لا يتكلم إلا في خير، إلا في الصمت السلامة. إذا ما تعرف تتكلم بالخير اسكت، بذلك خير. نعم. جعل الله سبحانه وتعالى لكل إنسان لسان واحد وقلب واحد حتى يوحد الأحد الواحد سبحانه وتعالى. وخلقك جعل لك عين وجعل لك عينين وجعل لك أذنين. لماذا؟ لأنك تحتاج للسمع وتحتاج للبصر أكثر مما تحتاج إلى اللسان. فهنا شبه اللسان لما ظهر الفساد في البر بالبر قال سيدنا أبو بكر الصديق. وأما البحر شبهه بالبحر لأن البحر أوسع والبحر أعمق من القلب. لهذا كان القلب هو محل المعرفة. القلب محل المعرفة. يقول المولى سبحانه وتعالى: ما وسعني أرضي
محل المعرفة. وفي الإنسان كل ما في هذا الكون في الإنسان من بحر وبر وجبال كله في الإنسان. فتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. وسع المعرفة القلب ليس هذا الذي اخترعه لنا من أجهزة إلكترونية هي أعظم من قلب الإنسان وعقله، لا. فالعقل جعله الله في القلب لا في الدماغ، لكن له شعاع متصل بالدماغ. فالقلب هو محل المعرفة، القلب هو ملك الأعضاء. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى المؤمن بالمعرفة أكرمه الله بقلب نقي ثقيل، لازم هذا، وإلا ما تكون المعرفة إلا ذلك القلب. أما القلب المنفصل فليس محلا للمعرفة، المملوك بالأبصار ليس محلا للمعرفة بالله سبحانه وتعالى. هذا اجتهد السلف الصالح في تطهير ذلك القلب حتى يكون مع اتساعه وعمقه على النظافة التامة. فحينئذ تدخله العلوم النظيفة، تدخله الفهوم الراقية، إذا كان قلبا نظيفا قد خلا عن تلك الأوصاف. الله يطهر قلوبنا عن كل خلق ذميم ويحليها بكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kitab al-Hadith adalah kitab al-Istiqlal yang bermakna karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Sampai pada makalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Tampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam menafsirkan ayat ini dia mengatakan yang dimaksud dengan daratan adalah lisan, sementara yang dimaksud dengan lautan adalah hati, kalbu. Ketika lisan itu rusak, lisan seseorang itu tidak baik, maka akan ditangisi oleh jiwa-jiwa, artinya ditangisi oleh orang banyak. Karena dari lisan yang tidak baiklah akan muncul caci maki, laknat, omongan-omongan kotor, omongan-omongan kasar, sehingga akan banyak menimbulkan dampak negatif, sehingga akan banyak ditangisi oleh orang lain. Ini jika lisan yang rusak, maka akan ditangisi oleh banyak orang. Akan tetapi ketika hati yang rusak, bukan hanya manusia yang nangis, malaikat yang akan nangis. Bagaimana yang dimaksud dengan hati yang rusak? Hati yang tidak baik adalah hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat tercela, seperti dia tidak bisa ikhlas, atau dipenuhi dengan permusuhan, kebencian, ujub, bangga diri, sombong, merasa lebih baik dibanding orang lain. Begitu juga dengan penyakit-penyakit hati lainnya. Manusia itu oleh Allah diciptakan memiliki dua mata dan dua telinga. Akan tetapi lisan hanya satu, mulut hanya satu. Apa hikmah di balik itu? Ini peringatan untuk kita.
Kita dikasih dua mata, mulut kita satu. Dikasih dua telinga, mulut kita satu. Ini untuk apa? Agar kita lebih banyak melihat, memperhatikan, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Misalnya cuma satu, alat untuk bicara cuma satu, alat untuk mengamati, melihat, mata ada dua, alat untuk mendengar dua. Itu tujuannya itu tadi hikmahnya, biar lebih banyak memperhatikan, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu lisan yang cuma satu, itu masih dikasih dua penutup, biar nggak gampang ngomong. Penutup pertama adalah dua bibir, penutup kedua adalah dua gigi. Beda telinga langsung terbuka. Biar kita mempermudah kita untuk lebih banyak mendengar. Mata kita penutupnya satu, tapi kalau mulut itu penutupnya ada dua. Ada kedua bibir dan kedua dan gigi. Tujuannya yaitu tadi agar tidak banyak berbicara. Karena kalau orang itu banyak berbicara, kebanyakan omongannya itu tidak manfaat. Dan termasuk tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Min husni Islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Termasuk kebaikan seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak penting. Dikatakan juga, "Man takallama fi ma la ya'ni laqiya ma la yumkin." Siapapun yang berbicara yang tidak penting, yang tidak manfaat, maka pastikan dia akan menjumpai sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena itu hendaknya kita jaga baik-baik lisan kita, agar jangan berbicara kecuali yang manfaat, agar jangan berbicara kecuali dalam kebaikan. Kalau tidak bisa maka sebaiknya diam, karena diam itu akan menyebabkan keselamatan bagi orang tersebut. Kemudian di antara hikmahnya juga, kenapa Allah menciptakan lisan hanya satu, hati juga satu. Di antara hikmahnya adalah agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi, lisan diumpamakan dengan apa? Dengan daratan. Sementara hati diumpamakan dengan lautan. Kenapa? Karena memang lautan kenyataannya lebih luas. Dan hati seorang mukmin itu sangat luas. Kenapa? Di situ tempatnya ma'rifat. Hanya hati manusia seorang mukmin yang bisa dikaruniai ma'rifat. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wasi'ani ardi wa sama." Bumi itu tidak akan bisa mengetahui aku dengan baik. Begitu juga lautan yang sangat luas tidak akan memuat, tidak akan bisa mengetahui aku dengan sempurna. Yang bisa mengetahui aku dengan baik, walakin wasi'ani qalbu abdil mu'min. Yang bisa mengetahui aku dengan baik, makrifat kepada aku dengan baik, hanyalah hati hambaku yang beriman. Dalam hati manusia itu terdapat banyak keajaiban. Jadi hati manusia itu kalau dimaksimalkan, kalau itu kalau dimaksimalkan, semua makhluk Allah akan masuk ke situ. Lautan, daratan, bahkan langit, semuanya akan masuk ke situ. Sebagaimana dikatakan, "Atahsabu annaka jilmun saghirun wa fika tawal alam al-akbar." Janganlah kamu menyangka bahwa engkau itu wahai manusia adalah makhluk yang kecil. Karena seluruh jagat raya yang diciptakan oleh Allah itu bisa masuk ke dalam diri, ke dalam hati. Jadi jangan pernah membandingkan hati manusia yang diciptakan oleh Allah dengan mesin-mesin elektronik. Sebesar apapun kapasitasnya, secepat apapun di dalam memproses data, itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan hati seorang mukmin. Akal manusia itu oleh Allah diletakkan pada qalbi, pada hati, bukan pada otak. Cuman dari hati itu memancarkan cahaya kepada otak. Akhirnya
Banyak orang memahami bahwa akal itu ada di otak, padahal tidak. Akal itu adalah cahaya yang ada di dalam qalb, yang ada di dalam hati, yang kemudian memancar ke otak sehingga otak itu bisa dibuat memproses data, dibuat untuk mikir dan yang lain-lain. Tapi akal tidak di situ, ada di kalbu, ada di hati. Tapi hati yang bisa maksimal seperti itu bisa memuat seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak semua hati. Hanya hati yang bersih, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hati yang kotor, hati yang tidak bertakwa kepada Allah, dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, ini akan lemah, tidak akan bisa menjadi tempat ma'rifat, pengetahuan yang luas, tidak akan bisa. Karena itu ulama salaf itu berusaha semaksimal mungkin di dalam tarbiyahnya untuk kebersihan hati. Bagaimana hati itu sebersih mungkin, tidak memiliki sifat-sifat tercela. Karena jika hati itu telah bersih, itu akan siap menjadi tempat ilmu-ilmu seluas apapun yang manfaat, akan menjadi tempat pemahaman-pemahaman yang luar biasa. Ketika hati bersih, tapi hati kotor tidak bisa. Semoga Allah SWT membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat mulia dengan perantara baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala min rahmatihi bil ibad la yanzil 'uqubatahu 'ala 'ibadihi illa ba'da iqamati al-hujja 'alayhim. Hatta idza taqama al-hujja wa lam yattaqidu نزل عليه العقاب كما قد كان أصحاب نوح قوم نوح وقوم هود وقوم صالح كانوا في غد العيش في قوة في الأجسام، مع هذا فسدوا في الأرض بعبادة الأصنام وبعصيان الرحمن سبحانه وتعالى. فنزل بهم ما نزل، انقلبت تلك النعم إلى نقم والعياذ بالله، ونزل بهم العذاب نسأل الله عليه وسلم. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. إذا نزل فيروسات بليات ماذا نفعل؟ نرجع باللوم على أنفسنا بالتوبة والرجوع لرب البريات سبحانه وتعالى. لكن الإنسان إذا نزل به بلاء يرجع أو مرض ذهب إلى المشفى، أول قبل كل شيء يرجع على نفسه. لماذا نزل بهذا البلاء؟ لا بد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ماذا عملت أنا؟ العاقل الذي يرجع باللوم على نفسه، والجاهل الأحمق هو الذي يرجع باللوم على غيره. لا، نفسه. فلهذا لما قحط الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى سمي ذلك العام عام الرمادة، لأن الأرض صارت جافة كالرماد. نعم. دعا الناس وناداهم، ليش؟ قال لهم من التوبة ورد المظالم، ونخرج الاستسقاء إلا بعد أن نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، حينئذ يكون دعاءنا قبول. حتى يكون دعاءنا قبول لابد من التوبة واستغفار ورد المظالم والتسامح فيما بيننا. هكذا إذا نزلت بليات أو فيروسات، وقد شاهدنا في الأيام الماضية عندما نزلت الفيروسات ابتلاء، سواء كانت فيروسات أرضيات أو فيروسات بفعل فاعل من المختبرات، نسأل الله العافية والسلام، كله ابتلاء، ذلك بما كسبت أيدي الناس.
بالبر والبحر نسأل الله العافية والسلام. فلهذا إذا عرفت هذا يقول ظهر فساد في البر والبحر. سيدنا سليمان على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم خرج ليدعو الله مع عدوهم ويستسقون، ووجد نملة ويدعو أعطاها الله أن يفهم كلام الحيوانات والحشرات. قال طارح ظهر على الأرض وقوائمه إلى السماء تناجي مولاها: يا رب لا غنى لنا عن رحمتك فلا تحرمنا رحمتك بسبب ذنوب ابن آدم. ذنوب ابن آدم هي سبب البلاء. فقال سيدنا سليمان لقد ارجعوا فقد سقيتم كبيتم النوم خلاص. النملة استسقت لكم، النملة استسقت لكم. فالنمل جعل الله تذكر الله، كل شيء في هذه الأرض يذكر الله سبحانه وتعالى، لا يغفل عن ذكر الله إلا ابن آدم يغفل عن ذكر الله فيعصي. نعم، لولا الغفلة التي حصلت ما وقعنا في المعصية إلا إذا كان كافر. هذا أصلا هو ميت القلب أصلا، أما المؤمن ما يعصي له إلا إذا وقع في الغفلة. غفلة تحصل، لكن على طول المؤمن يرجع باللوم على نفسه ويتوب ويؤوب لمولاه ويرجع إلى الله بالتوبة والاستغفار، فيتوب الله على من تاب. لهذا سمى نفسه سبحانه وتعالى التواب الذي يتوب على من أراد التوبة وأقبل على الله قبله الله سبحانه وتعالى وغفر الله له ذنبه، وربما نزلت عليه الرحمة واصطفاه واجتباه كما كان كثير من الأولياء والصالحين كانوا في غفلة ثم فجأة جاءتهم رحمة من الرحمن سبحانه وتعالى فانقلب حالهم ورجعوا إلى الله وصاروا من كبار الصالحين. فلهذا يذكرون العلماء قصص بعضهم، لماذا؟ حتى لا ييأس العبد من رحمة الله مهما أذنب الإنسان فإن رحمة الله تسعى، لكن إذا أقبل على الله بالندم والتوبة والاستغفار فحينئذ يقبله الله سبحانه وتعالى. الله يتوب علينا وعليكم توبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا، فإن الإنسان يكون سببا في نزول الرحمات. هذا العبد الصالح لا يكون في سببا في نزول البليات والعياذ بالله. فإذا خيرنا بين حاكمين ننتخب من ونختار من، ننظر من الذي بيفسد في الأرض ولا ننتخبه، من الذي بيصلح في الأرض نختاره، لأن نختار الصلاح. لا الذي يعطي المال الكثير، لا، من بيفسد في الأرض ومن بيصلح في الأرض، لأن المحب للوطن هو الذي يصلح في الأرض، والمبغض للوطن هو المفسد في الأرض والعياذ بالله. لكن كثير من الناس ينادون بالشوارع يا للوطن ويا للوطن، لكنهم يفسدون في الأرض. هؤلاء أعداء الوطن، لا أحباب الوطن. وإن نادوا بأعلى صوتهم يا للوطن يا للوطن. الله يصلح لنا كل أوطان ويجعل أوطاننا في أمان بجاه حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا توبة نصوحة لا يعقبها نكف بجاهه صلى الله عليه وسلم، ويجعل سيئاتنا سيئات من أحب ولا يجعل حسناتنا حسنات من أبغض.
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rahmatnya kepada hambanya sangat luas. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah itu tidak akan mengadab satu kaum sebelum menurunkan hujah. Jadi menurunkan bukti-bukti atas kebenaran seorang Rasul, atas kebenaran syariatnya dan semisalnya. Jadi dikasih, Allah akan mengirimkan terlebih dahulu orang yang mengingatkan masyarakat akan kesalahan yang mereka lakukan, mengajak mereka kepada kebaikan. Kalau setelah dikirim orang untuk mengingatkan mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, kok tetap pada kerusakannya, saat itu biasanya Allah menurunkan azab. Jadi belum pernah Allah itu menurunkan azab tanpa mengirim orang yang mengingatkan mereka. Itu tidak akan benar, karena Allah itu Maha Rahmat. Sebagaimana kalau kita mempelajari sejarah umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, itu dulu mereka dikasih kenikmatan oleh Allah, kehidupan yang nyaman, diberi fisik yang besar, yang kuat, kemudian mereka maksiat. Tidak serta-merta Allah menurunkan azab pada mereka. Diutus dulu seorang nabi, seorang rasul yang mengingatkan mereka. Akan tetapi mereka tetap membangkang, tetap dalam kekufurannya, dalam kemaksiatannya. Akhirnya Allah menurunkan azab. Dan begitu di setiap zaman. Allah itu tidak akan langsung azab tanpa mengirimkan orang yang memberikan peringatan. Dikatakan bahwa bala itu tidak akan turun kecuali disebabkan dosa. Dan bala itu tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Karena itu ketika ada bala apapun di sekitar kita, baik itu bala lahir, bala batin, itu gak usah nyari-nyari orang yang salah. Introspeksi diri. Ada bala apapun tuh, sakit, ada banyak virus atau semisalnya, gak usah nyari salah itu sopo, salah sopo, gak usah. Cari kesalahan itu pada diri kita, introspeksi diri, setelah itu tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang yang sakit, itu ketika sakit, kebanyakan orang ketika sakit langsung yang terpikir adalah dokter, yang terpikir adalah pergi ke rumah sakit. Mestinya tobat dulu. Ketika ada orang mengalami sakit, ini bala dari Allah. Introspeksi, kenapa, maksiat apa yang saya lakukan, kesalahan apa yang saya lakukan. Introspeksi diri, tobat kepada Allah. Setelah itu silahkan pergi ke rumah sakit. Bukan hanya kita mengadakan masuk, mengadakan usaha zahir, tobat itu nomor satu. Kenapa? Sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa haral fasad di maka sahabat ayunas. Tampaknya kerusakan di daratan maupun di lautan itu disebabkan ulah manusia. Manusia siapa? Ya kita sendiri. Orang yang akalnya sempurna itu tandanya apa? Kalau dapat musibah, dapat bala, yarji bilang ala nafsi, menyalahkan diri sendiri, mencari-cari kesalahan dia. Apa kesalahan saya? Kenapa kok sampai turun bala seperti ini? Ini orang berakal namanya. Introspeksi diri. Kalau orang dulu, kata beliau, itu ketika ada bala, ada musibah, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, nyari orang yang salah, mencari-cari siapa ini yang berulah, siapa ini provokatornya, siapa, nyari-nyari kesalahan orang. Ini tandanya orang dulu. Orang berakal itu akan berusaha mencari kesalahan dia sendiri. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah dulu, pernah terjadi kemarau panjang, sehingga tanah-tanah di Madinah dan sekitarnya itu kering kerontang, sampai disebut tahun itu adalah sebagai Amur Ramadan, tahun abu. Kenapa waktu disebut tahun abu kebakaran? Karena tanahnya mirip abu warnanya, nggak ada hijau-hijaunya sama sekali, betul-betul kering. Akhirnya masyarakat mengeluh kepada Sayyidina Umar, mengeluh atas kesulitan hidup yang mereka alami. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Ya sudah, ini bala yang turun, ini kesalahan kita. Ayo kita sekarang semuanya tobat, masing-masing mengkoreksi diri. Setiap kita koreksi diri, cari kesalahannya, ketemu langsung tobat.
pernah menzalimi orang, segera bereskan urusan itu. Jangan terus-terusan menzalimi orang. Kemudian setiap kita satu sama lain harus saling menyayangi, harus saling menghormati, harus saling memaafkan. Ojo tukaran. Itu Sayyidina Umar ngajak begitu. Akhirnya istisqa. Setelah itu, setelah ngajak tobat, setelah ngajak membereskan kezaliman pada orang lain, setelah mengajak saling memaafkan, baru diajak istisqa. Dan langsung mustajab, langsung turun hujan. Kenapa? Sebelum istisqa tobat dulu, introspeksi dulu. Gak langsung ujuk-ujuk istisqa. Setiap yang hadir bawa dosa, ya akan diterima. Jadi tobat dulu baru istisqa. Dan musibah-musibah balak yang turun di masa yang lalu, ketika beberapa tahun lalu ada virus menyebar di seluruh dunia. Baik virus yang memang asli muncul dari bumi atau sebab ulah manusia, memang dibuat oleh manusia, rekayasa manusia. Itu semuanya akibatnya adalah disebabkan maksiat. Semua kerusakan ini, baik yang ulah manusia atau yang tidak tampak sebagai ulah manusia, semuanya akibatnya adalah ulah manusia. Imma ulah secara langsung berusaha membuat virus, atau dengan maksiat itu akhirnya Allah yang menurunkan virus. Semuanya intinya adalah gara-gara ulah manusia. Dikisahkan dulu di masa Nabi Sulaiman. Ala nabiyina wa alaihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qul salatu taslim. Sama di masa itu terjadi kemarau panjang. Di masa Sayyidina Sulaiman itu. Akhirnya apa? Masyarakat itu mengadu kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman ngajak tobat dan kemudian ngajak masyarakat untuk kumpul mengadakan sholat istisqa. Ketika baru kumpul ngajak sholat istisqa, Nabi Sulaiman melihat ada seekor semut kecil yang sedang terlentang, ada di atas tanah, punggungnya ke tanah, kaki-kakinya ke atas, berdoa kepada Allah. Karena Nabi Sulaiman termasuk mukjizatnya adalah bisa memaham bahasa hewan, bahasa binatang. Ada seekor semut berdoa kepada Allah. Dia mengatakan semut itu, ya Rabb, kami sangat memerlukan rahmat. Kami tidak bisa lepas dari rahmat. Karena itu ya Rabb, jangan halangi kami dari rahmat-Mu sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Ini doa semut itu. Jadi dosa yang dilakukan manusia itu efeknya bukan hanya kepada umat manusia, kepada binatang juga. Akhirnya Nabi Sulaiman setelah mendengar munajatnya semut tadi itu, Nabi Sulaiman tidak jadi istisqa, ngajak orang-orang pulang. Sebentar lagi turun hujan. Loh kenapa? Ya barusan ada semut, doa. Ya gak punya dosa, beda dengan kita. Ayo pulang. Akhirnya beneran, tidak lama turun hujan. Kemudian apa? Dari sini, di antaranya dari cerita ini dan banyak dari dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa semua makhluk yang di atas jagat raya, yang ada dalam jagat raya, semua makhluk itu tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah, kecuali manusia. Hanya manusia yang bisa lalai dari Allah. Makhluk yang lain, termasuk binatang, itu selalu setiap saatnya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Yang bisa lalai itu hanya manusia. Makanya ada orang mukmin maksiat itu apa sebabnya? Orang itu kalau punya iman mestinya tidak akan maksiat. Imannya itu akan menghalangi dia. Lupa iso. Kok bisa ada orang mukmin maksiat itu? Ya gara-gara lawan. Seorang mukmin itu tidak akan maksiat, dia dalam keadaan sadar ingat kepada Allah, itu tidak akan. Itu orang kafir atau orang munafik. Kalau orang mukmin tidak akan. Orang mukmin itu lalai dari Allah, akhirnya berani melakukan maksiat. Akan tetapi kita sebagai manusia, sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah itu diantara namanya adalah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Karena itu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, kembali kepada Allah yang serius dengan menyesali perbuatan yang Anda lakukan. Lakukan syarat-syarat taubat yang lain,
maka tidak mustahil Allah akan menjadikan orang yang asalnya ahli maksiat menjadi pembesar aulia. Sebagaimana banyak cerita-cerita ulama dulu, pembesar aulia itu dulunya mantan bajingan, ada yang mantan maling, ada yang mantan preman, mantan macam-macam. Dulunya para pendosa, tapi gara-gara serius tobat kepada Allah, akhirnya menjadi pembesar aulia. Dulunya mereka lalai, kemudian ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, cerita-cerita seperti itu banyak di setiap zaman. Itu untuk mengingatkan kita agar supaya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau maksiat kita perbanyak tobat, perbanyak istighfar, sesali perbuatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita taubat nasuh, taubat yang setelahnya membuat kita tidak akan mengulang maksiat lagi, yang bisa membersihkan jasad kita, hati kita, dan juga ruh kita. Kemudian beliau berangkat dari ayat yang tadi, bahwa kerusakan di atas muka bumi itu di daratan maupun lautan itu pasti karena ulah manusia. Karena itu ketika misalnya dalam pemilihan umum, pemilihan apapun itu, pemilihan wakil rakyat, pemilihan pemimpin daerah atau negara, itu kalau pilihlah orang yang kira-kira akan membuat kebaikan, akan mengupayakan perbaikan, selalu berbuat baik dan ngajak masyarakat untuk berbuat baik. Pilihnya itu yang seperti itu. Jadi carilah ketika ada misalnya 2 pilihan atau lebih, yang Anda pilih itu jangan yang ngasih amplop, jangan yang ngasih uang kepada Anda, tapi pilihlah orang yang kira-kira itu akan berbuat baik setelah nanti menjadi seorang pemimpin. Karena yang dikatakan mencinta negara sejati, siapa sih orang yang nasionalis sejati? Orang yang cinta negara sejati itu orang yang selalu melakukan kebaikan dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan di negaranya. Ini adalah pecinta negara yang hakiki, yang sejati. Adapun orang yang suka berbuat kerusakan, berbuat tidak baik di tengah-tengah masyarakat, ini adalah musuh negara. Walaupun sering teriak-teriak nyala motor. Kalau suka berbuat kerusakan, musuh negara. Orang yang cinta negara hakiki itu orang yang selalu mengajak berbuat baik dan dia sendiri selalu berbuat baik. Semoga Allah memperbaiki negara kita, dijadikan negara yang aman, damai, tenang dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah mengaruniakan kepada kita taubat nasuh yang setelahnya kita tidak akan maksiat lagi dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah menjadikan kejelekan kita, keburukan kita sebagai kejelekan dan keburukan orang-orang yang dicintai. Dan jangan sampai Allah menjadikan kebaikan kita sebagai kebaikan orang-orang yang dibenci dengan perantara baginda Rasulullah SAW. نعم. الذي يدل الإنسان في الدنيا والآخرة اتباع الشهوة واتباع الهوى، نسأل الله العافية. ولهذا قيل إن الشهوة تصير الملوك عبيدا، لأن من أحب شيئا واشتهاه كان عبدا له، والصبر يصير العبيد ملوكا. الصبر يصير العبيد إذا ابتعد الإنسان عن شهوته، عن ميله للباطل، صار ملكا. فمتى يكون الشريف شريفا؟ إذا ملك شهوته وملك هواه. نعم. أما من اتبع شهوته فهو ذليل حقير، وإن كان عنده من المال وعنده من الإمارة. ومن خالف شهوته وصبر في هذه الدنيا القصيرة نال خير الدنيا وخير الآخرة. ألا ترى إلى يوسف وزليخة؟ سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم على نبينا وعليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. كيف كان حاله؟ مع من راودته عن نفسها فأبى. رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه فعرضت فأبى فإني أخاف الله. وعملت زليخة عزومة وأتت بنساء جميلات كثيرات فلما رأيوا قطعن أيديهن كل واحدة منهن تدعوه لنفسها نسأل الله العافية والسلامة. فتنة كبيرة واختار السيد والصبر على آلام السيد وتعب السيد على أن يتبع شهوته وهواه. فماذا كان عاقبته؟ كان عاقبته أن اصطفاه الله وجعله عزيز مصر وأذل من اتبع شهوته وهواه. أذلهم أولئك النساء أذلهم الله سبحانه وتعالى لأننا اتبعنا شهوته. اتباع الشهوة تصير الملوك عبيد والصبر يصير العبيد ملوك. ولنا كثير من الشواهد من سير الأنبياء ومن سير الصحابة والتابعين والسلف الصالحين في ذلك. فالعبرة بالعواقب. فإن يوسف صبر وصبر فكان بعد ذلك عزيز مصر ولم يستسلم أبدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى قوم قلوبهم أغلظ من الحجارة صبر وصبر وصبر حتى كان يوم الله صبر. يروى أن شابا كان جميلا وكان يشتغل عند أحد فافتتنت به زوجة صاحب العمل وكانت جميلة فراودته عن نفسه فأبى أخرج من ذلك العمل حتى صار ليس عنده ما يتكون به سخر الله له رزقه بأن من أغلق بابا لله فتح الله له 1000 باب. أغلق باب من الحرام لله فتح الله له 1000 باب من الحلال. ومن ترك وصبر عن ما تدعوه إليه النفس والهوى أعلى الله ذكره في الدنيا وفي الآخرة. فالناس غلبتهم شهواتهم صاروا عبيدا والناس عبيد لكن غلبوا شهواتهم وصاروا أحرارا كما قال سيدنا الحسن البصري غلبت الشهوات أقواما فصاروا عبيدا لها وغلبها أقوام وصاروا أحرارا بها. الإنسان ينظر إلى من يراه ولمن يعاشره. انظر إلى عاقبة من اتبع هواه وعاقبة من خالف هواه فتعرف ولتعلم. والإنسان يدرك من ترك شهوة خوفا من الله أورثه الله لذة في طاعته. من ترك شهوة خوف إني أخاف الله
نعم. فمن ملك نفسه ملك كل شيء، ومن لم يملك نفسه لم يملك شيء. نعم. من لم يملك نفسه لم يملك شيء، ومن ملك نفسه ملك كل شيء. ولهذا بدأت الشيخ السلطان انت علينا التلميذين سيد الشيخ عبد الرحمن السقاف شريف جاهد النفس الذين صبر حتى ملكها بالعنان. حتى ملكها بالعنان. لأن النفس ما فيها صفة حسنة حتى تبدأ. الصفة الحسنة الواحدة التي فيها أنك إن عودتها الخير تعودت، إن عودتها الخير تعودت الخير، وإن أهملتها سبحت في الشر، وإن حجبتها صاحت تألمت ثم انقادت. ولهذا يقول الإمام البوصيري والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع فيرضع حتى وهو ابن 10 سنوات فيرضع، وإن تصدمه ينفض إذا مضى عامان فطمته بكى شهر، بكى شهرين، ثم بعد ذلك فكتب وانقاد وعرف أن الرضاعة بعد العامين مضرة له، لأن الذي يطلق بعد عامين ذلك يسبب له نقصان في عقله، فما في فائدة في الرضاعة بعد العامين. الرضاعة عامان، فأنت فطمته لمصلحته محبة له، وكذلك النفس تصدمها عن شهواتها محبة لها، أنت تحب نفسك تصدمها عن شهواتها، أنت تحب نفسك. أما إذا أعطيت نفسك شهواتها فأنت الإنسان الذي يضغط نفسه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فيتنبه الإنسان، يتنبه الإنسان ولا يكن عبد النفس والهوى وعبد الشهوة، يكون عبد الله، يكون عبد الله، يكون عبد الله سبحانه وتعالى. والله يجعل نفوسنا طيبة مطمئنة ضائعة حافظة تؤمن بلقاء الله، تقنع بعطاء الله، ترضى بقضاء الله، بجاه حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. Menyebabkan seseorang itu di dunia maupun di akhirat itu adalah satu, selalu menuruti hawa nafsu. Karena itu di sini benar-benar ada makalah mengatakan bahwa inna syahwa tusayyirul muluka abida. Syahwat, keinginan-keinginan hati itu kalau dituruti akan menjadikan para pemimpin berubah menjadi para budak. Hatta dia pemimpin, kalau selalu ngikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan hatinya berusaha dituruti, jadi budak. Sebaliknya, was-sabr yusajirul abida muluka. Sabar untuk tidak selalu nuruti keinginan hati, ditahan. Ini akan merubah seorang budak menjadi sebagai seorang pemimpin. Ala taro ila kisah Yusuf alaihissalam wa Zulaikha. Itu seperti kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Bagaimana Nabi Yusuf ini dulunya itu dibuang oleh saudaranya, kemudian diperbudak. Itu. Kemudian apa? Beliau dirayu oleh Zulaikha yang waktu itu dia adalah seorang wanita terhormat, istri seorang pejabat tinggi. Nabi Yusuf waktu itu diperbudak, jauh dari keluarga. Dia dirayu,
untuk mengikuti kesenangan hati Zulaikha, tapi menolak. Dia lebih memilih penjara. Zulaikha mengundang para wanita yang cantik-cantik ke rumahnya untuk membuat Yusuf tertarik, tapi tetap memilih penjara daripada nuruti hawa nafsu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya mengatakan, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah. Nah, akhirnya apa akibatnya? Akibatnya Nabi Yusuf menjadi pemimpin Mesir. Yang asalnya diperbudak ada di Mesir, jauh dari keluarga, berubah menjadi pemimpin Mesir. Kenapa? Melawan hawa nafsunya, melawan syahwatnya. Sementara Zulaikha yang asalnya dia wanita terpandang, berubah menjadi hina gara-gara nuruti hawa nafsunya. Nabi Yusuf ini yang dijuluki dengan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Kenapa beliau Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim? Ala nabiyina wa ala sa'ilil anbiya wal mursalin afdhalus salati wat taslim. Jadi orang mulia yang hakiki itu adalah orang yang selalu berusaha melawan keinginan-keinginan hatinya, tidak selalu nuruti keinginan-keinginan hatinya. Itulah orang mulia yang hakiki. Adapun orang yang selalu berusaha nuruti keinginan hatinya, setiap keinginannya dituruti, ini pasti akan menjadi orang yang hina. Cerita-cerita seperti Nabi Yusuf itu banyak sekali dalam sepanjang sejarah, baik dalam sejarah para nabi maupun sejarah para salaf. Bagaimana mereka yang menuruti hawa nafsu itu berubah menjadi hina walaupun asalnya mulia. Bagaimana orang yang melawan hawa nafsu, melawan syahwatnya, keinginan-keinginan hatinya, itu menjadi orang mulia walaupun asalnya adalah orang yang terhina. Seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal beliau dakwah itu dihinakan, direndahkan, tidak dimuliakan, tidak dihargai. Karena memang kaum yang menjadi sasaran dakwah Nabi pertama kali, yaitu orang-orang Mekah, itu hatinya sangat keras, lebih keras dibanding batu. Tapi Nabi terus berusaha ngajak mereka sabar. Kalau tuntutan syahwat, keinginan hati, tentu akan mengajak untuk tidak melanjutkan dakwah. Tapi Nabi tidak seperti itu. Beliau sabar, terus telaten di dalam mendakwai mereka, sampai akhirnya kemenangan diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu juga ada cerita seorang pemuda yang tampan. Dia ini orang fakir, kerja kepada seorang majikan. Lah karena ketampanan pemuda ini, istri majikannya senang pada dia. Akhirnya ketika bosnya ini tidak ada, istri majikan ini merayu dia untuk nuruti syahwat. Tapi si pemuda tadi tidak mau. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia memilih berhenti dari pekerjaannya, dan berakibat awalnya dia enggak memiliki uang untuk makan. Untuk makan itu tidak ada. Tapi gara-gara dia meninggalkan maksiat karena Allah, tidak nuruti hawa nafsunya, tidak nuruti syahwatnya, akhirnya berubah menjadi orang yang hidupnya nyaman, menjadi orang mulia. Ada sebuah kaidah yang ini harus betul-betul kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kaidah itu mengatakan, man aghlaqa baban lillah, baban minal haram maksudnya, lillah, fatahallahu lahu alfa babin minal halal. Siapapun yang menutup pintu keharaman, satu pintu saja. Siapapun yang menutup satu pintu keharaman karena Allah, maka pastikan tidak akan lama lagi Allah akan membukakan 1000 pintu halal. Itu kaidahnya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak baik, Anda tertarik untuk melakukannya, Anda tertarik untuk mengambilnya, tinggalkan lillahi ta'ala. Tinggalkan lillahi ta'ala. Berat, sabar saja, lillahi ta'ala yang penting niatnya. Maka pastikan setelah itu akan terbuka 1000 pintu halal bagi Anda. Sayyidina Hasan Basri mengatakan, syahwat, keinginan-keinginan hati itu merubah sebagian kaum yang asalnya orang mereka adalah para pemimpin, berubah jadi budak gara-gara nuruti.
Sementara orang-orang lain yang asalnya hina di tengah-tengah masyarakat, gara-gara tidak nuruti hawa nafsunya, melawan syahwatnya, akhirnya menjadi orang-orang merdeka, menjadi orang-orang yang terpandang, terhormat. Kita itu di dalam melakukan apapun, itu jangan hanya melihat kesenangan sesaat. Oh, ini menarik, ini menyenangkan. Tidak peduli itu haram, halal, akibatnya baik atau tidak. Kita itu kalau memang dikasih akal oleh Allah, berakal, pikir akibat panjangnya. Akibat jangka panjangnya itu kira-kira bagaimana? Kalau baik, lakukan. Kalau tidak baik, jangan, walaupun akan mendatangkan kesenangan sesaat. Siapapun yang meninggalkan keinginan hatinya yang tidak baik karena takut kepada Allah, maka Allah akan mengkaruniakan rasa nikmat, rasa lezat di dalam ibadah. Jadi kalau kita ini beribadah, sholat, baca Quran atau yang lain, ingin merasakan nikmat, caranya itu tadi, tinggalkan keinginan hati lillahi ta'ala. Jadi ketika mata kita ingin melihat sesuatu yang menyenangkan tapi tidak diridhoi oleh Allah, telinga kita ingin mendengarkan sesuatu yang menyenangkan tapi tidak diridhoi oleh Allah, tidak baik. Mulut kita ingin berbicara sesuatu yang menyenangkan, bikin orang tertawa, ngakak, tapi tidak diridhoi oleh Allah, lawan. Akibatnya apa? Kalau kita melawan itu, Allah akan mengkaruniakan pada hati kita rasa nikmat di dalam beribadah, sehingga Anda tidak akan pernah bosan beribadah, menjadi hobi Anda karena terasa nikmat. Dikatakan juga, man malaka nafsahu malaka kulla syai', wa man lam yamlik nafsahu lam yamlik syai'. Siapapun yang bisa mengontrol dirinya, menguasai nafsunya, maka dia akan memiliki segalanya. Sebaliknya, siapapun yang tidak bisa mengontrol nafsunya, maka dia tidak akan memiliki apapun. Sayyidina Abdurrahman As-Segaf itu menjadi orang yang mulia seperti itu. Apa sebabnya? Ya karena mujahadahnya yang tidak pernah berhenti untuk melawan nafsu, sampai akhirnya dipuji oleh Syekh Sultana. Beliau mengatakan dalam salah satu bait qasidahnya, mengatakan syarifun jahadan nafsa az-zamim fasabar hatta malakaha bil inani. Jadi Sayyidina Abdurrahman Segaf ini kenapa menjadi orang sehebat itu, semulia itu? Gara-gara dari masa kecilnya selalu melawan nafsunya, melawan keinginan-keinginan hatinya. Nafsu itu tidak memiliki sifat terpuji satupun, kecuali satu. Jadi nafsu itu tidak memiliki sifat terpuji kecuali hanya satu. Kalau dibiasakan melakukan kebaikan, maka dia akan senang, sulit untuk meninggalkan. Itu nafsu. Selain itu tidak ada baiknya nafsu itu. Tidak ada baiknya sama sekali. Kecuali satu itu. Kalau terus dipaksa melakukan kebaikan, dipaksa, nanti akan menjadi kebiasaan yang nafsu itu tidak akan mau meninggalkan. Itu kebaikan nafsu satu-satunya. Tapi kalau diabaikan, selalu dituruti, maka ya tidak akan ada habisnya keinginan-keinginan nafsu itu. Akhirnya orang itu akan melakukan semua apapun tanpa memperdulikan perintah-perintah Allah. Akhirnya menjadi orang yang terhina. Imam Busiri mengatakan, wa nafsu katifli in tuhmilhu syab'ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti anak bayi, anak kecil yang sedang menetek, menyusu. Kalau sudah waktunya dipisah, disapi, yaitu umur 2 tahun. Karena bayi itu kalau sudah umur 2 tahun tidak disapi bahaya. Tidak ada manfaatnya. Anak kecil nyusu setelah 2 tahun itu justru akan merusak otaknya, merusak akalnya, mengurangi akalnya. Jadi harus disapi. Lah anak kecil itu ketika disapi, pertama nangis, mungkin sampai sebulan atau 2 bulan. Tapi orang tua yang betul-betul sayang pada anaknya, ya tidak nuruti, nyusu terus. Sampai umur berapa nyusu terus? Sampai umur 10 tahun. Itu berbahaya. Orang tua yang sayang membiarkan anak itu menangis sebentar, sebulan mungkin 2 bulan, demi kebaikan anak ini di masa yang akan datang. Lah nafsu itu mirip anak kecil seperti itu. Nafsu itu punya sebagaimana anak bayi punya kebiasaan nyusu. Lah ini nafsu itu kalau punya kebiasaan yang tidak baik, kok diputus, dilawan, ya akan meronta-ronta, akan menjerit, berontak, tidak nyaman semua. Tapi kalau Anda turuti terus sampai kapanpun, dia tidak akan bisa meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Harus dilawan. Nanti ketika dilawan, dia disuruh ngulang lagi, tidak mau sudah kalau sudah jadi kebiasaan. Sebagaimana anak kecil,
Kalau sudah dia betul-betul nyape, bisa lepas dari nyusu, suruh nyusu ya nggak mau. Begitu juga nafsu. Ketika dibiasakan untuk meninggalkan yang tidak baik, diarahkan kepada yang baik, maka dia nanti akan terbiasa dengan kebaikan sehingga tidak mau melakukan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nafsu kita sebagai nafsu yang taat kepada Allah, yang mutmainnah, yang betul-betul beriman kepada Allah, ridha dengan qada qadarnya Allah dengan perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الله يهدينا بهداه ويتولانا بالله ويجعلنا ممن اهتدى بهدي المصطفى سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ويجعل هوانا تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم ويجعل قلوبنا منقادة لما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ويحفظنا من الشهوات ومن الهوى ومن كل بلاء ومن كل اذى ويشرح الصدور وييسر الامور بجاه النبي محمد بدر الصدور صلى الله عليه وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحه والى حضره اللهم امين. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم يا كافي البلاء